वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वेले कांगड़पुर तो चलन लगे, उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरणों दे विच जो इस सिख की पुत्री सी जोध दे घरवाली, उसने अरदास की, बेनती की, सतगुरु जी ये परिवार के उत्ते रहमत बख्शिश जड़ी वो करते रहना। तो उस वेले सतगुरु जी ने बचन किए कि तुहाडे परिवार के उत्ते सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दीयां बड़ियां रहमतां बड़ियां बख्शिशां ने। ये भी बचन किए कि तुहाडे कुल दे विच जो तुहाडे अगे बच्चे होणगे उन्हां दे नाल असीं 10वें दामे दे विच आके अपना मेल मिलाप बनाउणा करांगे ते उन्हां दे नाल भी इसे तरह साडा प्यार जिहड़ा वो बनेगा। सतगुरु जी चलन लगे, उस वेले भाई साधु ते भाई रूपे ने भी बेनती की, सतगुरु जी साडे वास्ते की हुक्म है। सतगुरां ने बचन किए भाई साधु ते रूपे नूं कि तुसीं अपने नगर दे विच जाके लंगर चलाउणा करो। तुहाडे बचनां दे विच बड़ी ताकत है। जिस तरह तलवार जिहड़ी है वो किसी नूं कट देंदी है, इस तरह दे तुहाडे बचन ने। तुहाडा कोई बचन जिहड़ा वो खाली जाण वाला नहीं। किसी ते बख्शिश कर देवो, गुस्से दे विच आके किसी दे नाल बचन कर देवो, तुहाडा कीता होया बचन कदे खाली नहीं जावेगा। इस तरह के बचन सतगुरु जी ने भाई साधु ते भाई रूपे दे नाल करने कीते। उस वेले नगर दे विच वसन वाले कांगड़ दे भाई जोध सलेम शाह वर्गे सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल तकरीबन 1 कोह की दूरी तक जाते हैं। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले इन्हां नूं रोकना कीता है। ते जिस तरह सतगुरु जी एक फथूई राख जिमीदार है जिन्हों सतगुरु जी मिलणगे, ते जिस तरह उहदे नाल सतगुरु जी बचन बिलास करते हैं। ते जिवें गुजरवाल पिंड दे विच पहुँचते हैं, सो पावन जां सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया इम कै करयो हटावन घर को, गयो चरण पंकज लपटाए। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इनू जोधशाह नूं वापस भेजना कीता। जदों इनू वदैगी दिती ते उस वेले इन्हें सतगुरु जी दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीती ते नमस्कार करके जोधशाह पिछे हटदा है। गमनत मुरमुर पाछे हेरत,
जिसका हृदय प्रीत अधिक आए। ਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सिमरत सतगुर मूरत उर धार, करत सराहन जनन सुनाए। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। नहीं गरीब निवाज गुरु सम, दासन सुख दर्पण दुख दाए। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। साधु रूप चंद कर बंधन, हटे गुरु की आयस पाए। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। जिनका हृदय बसे प्रभ निस दिन, क्या मैं मां तिन कहो बनाए। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। बिछरत लोचन ते जल ढरक्यो, नीठ नीठ पाछे पर पाए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। अपर लोक भी दे कर धीरज, करे हटावन तब सुख दाए। ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। गमने पंथ बजत बड़ दुंदब, चमू चलत नभ धूले उडंत। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। कित कोस चल श्री हर गोविंद, डेरा कर निस्कीन बतंत। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। खिलत खेत चल चित भावत, सने सने मग श्री भगवंत। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। मिले आए नर रप पायन, बंदा चरण कमल सुखवंत। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। गमन इम सुखेन श्री सतगुर, गुज्जरवाल ग्राम को आए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, शुभ स्थान पिक सिवर करो तै, उतरी सेना मिसल बनाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ। श्री हर गोविंद फर्श करायव बैठ गए जुत नर समुदाय। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਗਲੀਚੇ ਆਦਿਕ ਵਿਛਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। निकट निकट के ग्राम सुनी सुध लए उपायन को दर्शाए। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। श्री गंगा घर में भी प्राप्त इमका आवत मोद उपाए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। कितक होत सिख नवे दरस कर कितक प्रथम के पहुंचताए। ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रहत पीर नित संगत की बहु दर्शा बिन करै भर पाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। अन दुगद्दा दर्द कुलन तुरंग शस्त्र हित चार पाए। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तैको राहक वद्यो तो बहु सुनी ताए सुध गुर भगवान। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, डेरा करयो आन कर बाहर हरख हृदय उपजाए महान। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ। पिछले पहर दिवस के आयो नरगन संग लिए सावधान। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਤੂਹੀ ਰਾਖ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खड़ग सिपर निज अंग बंद कर बाज हाथ पर लियो बिठाए। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। कुछ कुकर अपने संकर के वृत अखेर समाज बनाए। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਮਿਲ ਪੁਨ ਚਲੇ ਵਹਿਰ ਕੋ, ਕਰੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਦਨ ਤਬ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਮ ਕੈ ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਕਿਤਕ ਸੌਰ ਸੰਗ ਦੁੱਤ ਪਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਉਤਰ ਕਰ, ਆਗਿਆ ਕਰ ਅਕੋਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਸਮੀਪ ਗਏ ਭਗ ਪੰਕਜ, ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਬਿਕਟ ਭਟ ਗੁਰ ਕੇ, ਦੇਖਤ ਭਇਓ ਸ਼ੇਰ ਸਮਤਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਕਰ ਪਰ ਬਾਜ਼ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਜ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੁਝਤ ਪਏ ਕਹੋਏ ਕਸ ਹੈ, ਗਹਿ ਬਿਹੰਗਮ ਕਿਮ ਬਲ ਪੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਛਤ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨਹਿ ਆਬਲ, ਸੀਛਤ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨਹਿ ਆਬਲੋ ਏ, ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ ਕਿਦੋ ਮੁੱਲ ਲੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਬਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਤ ਕਾਲ ਕੋ ਤੁਮ ਸਮੀਪ ਹੈ, ਕਰਨ ਅਖੇਰ ਸ਼ੌਕ ਚਿਤ ਚੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਫਤੂਹੀ ਰਾਹਕ ਕੋਤੇ, ਕਹਤ ਭਇਓ ਸੁਨੀਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਤੂਹੀ ਰਾਹਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਮੁਝ ਟਿਗਾਇਓ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੀਛਤ ਹੈ ਬਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਚਪਟਤ ਬੜੇ ਬਹਿੰਗਨ ਗਨ ਕੋ, ਰਾਖਿਓ ਮੈਂ ਅਖੇਰ ਕੇ ਕਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਿਦ ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਨ ਕਰ ਹਾਂ, ਜਤਨ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਉਪਰਾਜ। ਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ।
खान पान इसको निज हाथन करत रहो मैं निकट रखाए। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਕ ਖੇਤ ਤਮਾਸ਼ ਦਿਖਾਵਤ ਕੋ ਖੜਗ ਚਪਟੇ ਨੈ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤੂਹੀ ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਝਪਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। जो बाजन के गुण सब धारत कर तारीफ मैं कितक सुनाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਨੈ ਬਿਸਾ ਕਰ ਰੱਖੋ ਨਿਤ ਹੀ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਨਤ ਬਾਜ਼ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤ ਗੁਰੂ ਅਰ ਪੰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਤੂਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। तिसको फल अच्छे होए प्राप्त यांते हमको दयो सुहंत। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਤੂਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। करें खेर संग अब इसके हीरे गुंजे तक बरनंत। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਬਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। किम चपटत है बड़े बेहंगम किम कर बे गोडत पकरंत। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। सुनत फतूही अर्ज गुजारी श्री प्रभु मुझ ते दियो न जाए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। अधक प्रेम है इसमें मन को नैन्यारो मैं करो कदाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। देश बदेशन सगरी दिसते तुमको वस्त चली गाने आए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। मुझ टिग तो एक अही बाज है प्रिय मन को मैं रखो बनाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਬਾਜ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। श्री गुर लखी कृपन ये मन को करो बचन तिसको तत्काल। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਹੀ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। जे गुर उचित वस्तु कुछ होवे सो पहुंचेगी आए उताल। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈ ਦੇਵਨ ਕੋ ਅਪ ਜਸ ਲੇਵਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹੋਤ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੂਡ ਫਤੋਹੀ ਲਖ ਨ ਸਾਕੈ, ਕਰ ਅਭਿਬੰਧਨ ਉਠ ਤਬ ਚਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤੋਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਾਮਨ ਭੰਗ ਬੇਰਸ ਗੁਰ ਸੰਗੈ, ਗਇਓ ਨ ਬਹਿਰ ਹਟਿਓ ਘਰ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਸੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਗਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਖ ਆਡੇ ਪਰ ਬਾਜ ਬਿਠਾਇਵ, ਆਪ ਮੰਚ ਪਰ ਥਿਰਿਓ ਤਦਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਵਚਿਤ ਗੁਰ ਜਾਚਨ ਕੀਨਸ, ਪ੍ਰਿਆ ਮਨ ਕੋ ਕਿਮ ਦਿਓ ਨ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਏ ਕਰ ਗਮਨਿਓ, ਨੈਣੀ ਕੀਏ ਤਿਨੋਂ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਰਿਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਬਾਜ਼ ਨਿਹਾਰਤ, ਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਾ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤੋਹੀ ਰਾਗ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਹਰਿਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਬਾਜ਼ ਗਹਤ ਚੋਂਚ ਮੈਂ ਨਿਗਲ ਗਇਓ, ਤਬ ਦਿਖਤ ਫਤੋਹੀ ਰਹਿ ਗਾ ਤਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਸੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਉਸ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਕ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੂਰਨ ਕਰਤਿਓ ਗਹਤ ਰਹੋ ਤੇ, ਨੈ ਬਚਾਵ ਹੋਇਓ ਪਛਤਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਛੁਟਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਗਇਓ ਬਿਹਾਲ ਪਇਓ, ਤਬ ਲੋਟ ਪੋਟ ਦੁਖ ਤੇ ਜਿਮਨਾਸ਼। ਤੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਤੜਫਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਨੇ ਪਾਵਨ ਕਰਤ ਫਤੂਹੀ, ਭਇਓ ਬਾਜ ਜਿਮ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਹੱਥ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ, ਅਬ ਗੁਰ ਗਾਥਾ ਮਨ ਮੈਂ ਤਾ ਬਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਫਤੂਹੀ ਰਾਖ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਵੋ ਤਿਨ ਮਰਨ ਅਬ ਲਾਗਿਓ, ਬਨੋ ਸਮੁਖ ਤਿਨ ਬਾਕ ਸੁਮਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਬਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਪੁਨ ਮਰ ਜਾਏ ਰਹਿ ਕੈ ਜੀਵਤ, ਉਤਰੈ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਜ ਬਚੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।
बचन न मान्यो मैं गुर को तब, किदों पयो अपराध सो जो सोए। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। देनो उचत तो मैं दिए ना, यांते दशा बाज अस होए। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ये विचार तुरक तुरंग चढ़, लेकर चलो बिलम को खोए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। शिगर पहुँचो गुरु निकट सो, दीन मना चित लाज परोए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੀਨ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। बाज बिठाए गुरु के आगे, कर जोरे जुग बिन बखान। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। महाराजे रावर को अब, लीजा निज कीजा सावधान। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। बाक न मान्यो भयो दोष बड़, ले अब बख्शो कृपा निधान। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਸਦਾਇਓ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਸੋ ਆਪ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। कहाँ पयो तब सतगुर बुझो, सुनत फतू ही सगल बताए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਫਤੂਹੀ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। तुम टिगते में जाए बठायव, रेशम डोरा गयो लंघाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ताछिन पयो बेहाल मरन को, पहचान्यो आन्यो उतलाए। ਤੇ ਤਤਸ਼ਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। जे चित चाहो जिवाए लयो प्रभ, ना तुर मरै नहीं बिलमाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। सुन श्री हर गोविंद गुरु चंद, सुन श्री हर गोविंद चंद गुर, अपने हाथ बिठावन कीन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। कहत पयो किस कारण करके, डोरा बदन निगलता लीन। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। जिम निगल्यो ते मुगल तुंडते, सावधान बन के बल पीन। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਉਗਲਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਰ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਕਰ। इम पंते तछिन ही मत्ते, रेशम डोर उगल कर दीन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਗਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। दोहरा पर्यो गुरु आगे तबे,
ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨ ਡੋਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਉਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਦਾ ਫਤੋਈ ਬਿਸਮ ਕਰ ਰਿਓ ਜੁਗਲ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤੂਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਰਾਖ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਤੁਮ ਸਭ ਵਿਦ ਸ਼ਕਤ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮਾਰਨ ਅਰ ਜਿਵਾਵਨੋ ਕਰੋ ਬਾਕ ਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਕਰਿਓ ਦੋਸ਼ ਸੋ ਬਖਸ਼ੀਏ ਲੀਜੈ ਬਾਜ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਮ ਕੈ ਗਮਨਿਓ ਸਦਨ ਕੋ ਕਰ ਬੰਧਨ ਤਤਕਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਛੱਡ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਬਾਜ ਕੋ ਸੌਂਪਿਓ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਕੈ ਪਲੇ ਬਿਸਰਾਮੇ ਸੁਖ ਧਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਰ ਬਿਨਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।